ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिद्धिदः बल्लाळस्तु विनायकस्तखमढे चिन्तामणि स्थेवरे लेण्याद्रौ गिरिजात्मजौ सुवरदो विघ्नेश्वरश्चोधरे ग्रामे रांजण संस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मंगलम् कुर्यात् सदा मंगलम् कुर्यात् सदा मंगलम्। 3D mind, I am I. Today is a story time. A story motivates, inspires a person because every story has a moral. Every moral of a story integrates, inspires and motivates a person. It has got an energy, and energy is energy into motions, which is emotions. Every story holds a wonderful energy which accelerates a person into a wonderful emotion. So here's a story on Mary Montessori. The story I have referred to is from the book The Biographies of 101 Famous Women of the World by Vidyabharati Prakashan. Mary Montessori. Whenever a child is born in this modern age, the parents are busy trying for advanced booking for their offsprings in the best Montessori. Actually, this is the name of an Italian woman who started the method of educating, or rather grooming, the children below 7 years for their primary school level. Prior to the arrival of this woman on the scene, no one gave a thought to teaching their children before entry into a proper school. The woman who revolutionized the concept of infant education and engaging children in play cum education was Mary Montessori. She was born in Italy in 1870 AD. She started her education and completed medical degree in 1896. She became a qualified doctor from Rome University. She was the first woman to achieve this distinction. Then she became Dean of a medical college. In a conference held in Turin, she expressed her views that mentally retarded or prevented children are neglected by the society, and these children turned to crime world in a later stage. She accepted the post of professor in Women's College, Rome.
She also attended a conference as representing her nation. Mary was drawn to the question of educating mentally ill children and then to all children's education. In the year 1907, Mary withdrew herself from medical field, which was both attractive. She started her own school in 1907. This became her lifelong mission. The famous psychologist Sanguin published his theory that the mental and physical ability of retarded children needs to be channeled and developed to help them live a normal life as much as possible. This idea was picked up by Mary, who prepared educational aids and toys specially catering to these needs. A school was started by her and the response was overwhelming. Mary spent 7 years in Rome University to prepare a proper course to train teachers for this purpose. This method came to be known as Montessori system, and the schools all over the world named after her. First such school was started in 1907, and in a few decades every city and town was having this type of school. Under her guidance, such school was started in New York. Then she went to Spain to start special lab and school. She was active even when she passed 80 age. She died in Holland, Netherlands in the year 1952. The greatness of Mary Montessori need not to be stressed more, but the fact that now every child is receiving Montessori education is sufficient proof. ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान. हा बोध देणारी ही कथा. वाकडे झाड. एका घनदाट जंगलात झाडे सरळ आणि उंच होती. त्यांची खोडे रुंद आणि आकारात होती. पण एक झाड मात्र वेडेवाकडे वाढले होते. वाकडे झाड खूप दुःखी असे. ते विचार करत असे, मी किती कुरूप आहे बरं. बाकी सगळी झाडे सरळ आणि आकारात आहेत. मी एकटाच वाकडा वाढलो आहे. एकदा जंगलात लाकूड तोड्या आला. त्यानं पाहिलं सगळी झाडे सरळ आणि उंच आहेत. तो म्हणाला, वाकडे झाड सोडून मी सर्व झाडे तोडून नेतो. वाकड्या झाडाचा मला काही उपयोग नाही. लाकूड तोड्याने बाकी सर्व झाडे तोडून नेली आणि आता वाकड्या झाडाला त्याच्या वाकडेपणाचा आनंद वाटला. दौलत तो रहना ही चाहिए. दौलत नावाचा एक सेवक बादशहाच्या दरबारामध्ये साफसफाई करण्याचे काम करीत असे. एकदा कामात काहीतरी चूक झाल्याने बादशहाने त्याला नोकरीवरून काढून टाकले. बिरबलाला भेटून त्याने आपल्याला पुन्हा दरबारात कामाला घ्यावे अशी नम्र विनंती केली. बादशहाकडे रदबदली करण्यास सांगितले. एके दिवशी दरबारात कुठल्या तरी विषयावर चर्चा सुरू असताना बिरबलाने बादशहाला विचारले, खाविन, दौलत रहे या जाए. बादशाह ने उत्तर दिले, बिरबल, यह क्या सवाल है, दौलत तर रहनी चाहिए. बादशहाच्या ह्या उत्तराचा अर्थ आपले वैभव राहिलेच पाहिजे अशा तऱ्हेचा असतो. बिरबलाने मात्र याचा मुद्दामूनच दौलत हा सेवक राहिला पाहिजे असा आपल्याला सोयीस्कर करून त्या सेवकाला कामावर यायचा सल्ला दिला. तो नजरेस पडताच त्याला बादशहाने रागाने विचारले, अरे, तुला मी कामावरून काढून टाकले होते ना, तरी तू काम करू लागलास. यावर बिरबल म्हणाला, खाविन, मी तर आपणास दौलत रहे या जाए असा सवाल केला असता आपणच मला म्हणालात, दौलत तो रहनाही चाहिए, म्हणून तर मी याला कामावर रुजू घ्यायला सांगितले. बादशहा बिरबलाच्या ह्या युक्तीवर खुश झाल्याने आणि आपण यापुढे कामात चूक करणार नाही असे दौलतने आश्वासन दिल्याने त्या सेवकाला कामावरून काढून टाकण्याची आपली आज्ञा मागे घेतली गेली. एकदा गप्पा मारता मारता बादशहाने बिरबलाला विचारले, बिरबल, खरे आणि खोटे यामध्ये किती अंतर असते? बिरबल म्हणाला, 4 बोटे. बादशाह, तुझ्या म्हणण्याचा अर्थ मला समजला नाही. खाविंद,
कान आणि डोळे यामध्ये 4 बोटांचे अंतर असते. होय, परंतु माझ्या प्रश्नाची त्याचा संबंध काय? संबंध असा आहे की आपण जे डोळ्याने प्रत्यक्ष पाहतो तेच खरे व आपण जे केवळ कानाने ऐकतो ते खोटे. आता तरी आपणास खरे आणि खोटे यामध्ये 4 बोटांचे अंतर असते हे माझे म्हणणे पटले ना? तेव्हा बादशहा म्हणाला, बिरबल, तू फारच चातुर्याने उत्तर दिलेस. तुला आपण मानतो बरं का. दोन अक्षरे. राम या 2च अक्षरी जपाने वाल्याचा वाल्मिकी ऋषी झाला. महर्षी नारदांच्या आज्ञेप्रमाणे वाल्मिकींनी रामायण ग्रंथाची निर्मिती केली. पुढे होणाऱ्या महाविष्णूंच्या त्या दिव्य अवताराचं महाकाव्य त्यांनी रामायणात लिहून ठेवलं. हा अद्वितीय ग्रंथ प्रत्येकाला हवाहवासा वाटू लागला. त्यामुळे हा ग्रंथ पूर्ण होताच त्याच्या मालकीकरता देव, मानव आणि दानव यांच्यात भांडणं व्हायची वेळ आली. मानवांचं म्हणणं असं होतं की राम हा मानवी अवतार, रामायण ही त्या रामाची कथा सांगणारा थोर ग्रंथ, तेव्हा त्याच्यावर आमचाच हक्क असायला हवा. देवांनी असा दावा केला की राम हा विष्णूंचा मानवी अवतार, पण तो देव अवतार असल्यामुळं त्या अवताराची कथा सांगणारा ग्रंथ हा आमच्याच मालकीचा असायला हवा. देव आणि मानवांनी आपापली बाजू मांडली तर दानव काय मागं सरणार? ते पुढे आले आणि म्हणू लागले की रामायण हा दैत्यराज रावणाच्या पराक्रमाचं वर्णन करणारा ग्रंथ आहे, तेव्हा तो इतर कुणाचा असूच शकत नाही, तो आमचाच. मानव, देव आणि दानव हे असे त्या रामायणावर भांडत असताना त्याचा योग्य तो न्याय निवाडा व्हावा म्हणून ते ब्रह्मदेवाकडे गेले. तिथे त्यांनी आपापली बाजू मांडली आणि त्या ग्रंथाची मालकी आम्हालाच कशी मिळायला हवी हे पटवण्याचा प्रयत्न केला. पण ब्रह्मदेवांना काही ती समस्या सोडवता येईना. ते सर्वांना घेऊन कैलास पर्वतावर महादेवांकडे गेले. त्यांनी महादेवांना आपल्या येण्याचं कारण सांगितलं आणि ती समस्या सांगितली. तेव्हा महादेवांनी सुद्धा क्षणभर डोळे मिटले, विचार केला आणि म्हणाले, हे पहा, तुम्हा तिघांचंही म्हणणं अगदी बरोबर आहे. रामायण हे तिघांना सुद्धा मिळायला हवं. तिघांचाही त्याच्यावरचा हक्क समान आहे. तेव्हा आपण असं करूया, महर्षी वाल्मिकींनी केलेल्या रामायण रचनेत एकूण 100 श्लोक आहेत. तेव्हा तिघांमध्ये याची समान वाटणी करायची झाली तर तुमच्या प्रत्येकाच्या वाट्याला त्यात 33,33,33,333 श्लोक येतील. मान्य आहेत का? ती वाटणी इतकी योग्य होती की त्याबद्दल कुणालाच काही बोलता आलं नाही. त्यांनी ती संख्या मान्य केली. त्यानंतर महादेव म्हणाले, आता शेवटचा जो श्लोक आहे त्याच्या अक्षरांची संख्या आहे 32. 33 असती तर तुम्हाला प्रत्येकाला 11 श्लोक देता आले असते, पण इथे तर 32 अक्षर आहेत, म्हणून मी त्यातली 30 अक्षरं तुम्हाला 10-10 अशी समान वाटून देतो आणि राहिलेली फक्त 2 अक्षरं मी माझ्याकडे ठेवतो. कबूल आहे का? तिघांनीही याला अनुमती दिली. त्यांनी विचार केला की महादेवांनी पक्षपात न करता आपल्याला वाटणी केली. आता 2 अक्षरं म्हणजे अगदीच क्षुल्लक गोष्ट आहे, ती महादेवांना द्यायला काय हरकत आहे, देऊन टाकू. आणि तिघांनीही महादेवाला ती 2 अक्षरं दिली. ती 2 अक्षरं म्हणजेच राम. म्हणून ज्या रामायणातून राम हरवला आहे त्याची कितीही पारायणं केली तरी तो राम आपण शोधत नाही, तोवर त्याचा काहीही फायदा होणार नाही. राम सुद्धा रामायणात शोधावाच लागतो. Famous women of the world by Vidya Bharati Prakashan, Leela Poonawalla is one of the top level business women who has reached the level of top executive of a very large firm, Thermax. Leela's family is originally from Pakistan, whose members shifted to India after partition. First, they stayed in settlement camp at Lonavala, but after 6 months they found that return to Pakistan is out of the question.
Hence they came to Pune and settled here permanently. In the beginning, Leela studied in a municipal school and then in Mount Carmel High School. She passed engineering degree from Pune University and then completed her business management course from IIBM. First she joined Rustan Company as engineer in 1968. She married an engineer, Firoz Punawala, who was also working in the same company. She joined another firm, Alfa Laval, where she rose upon plant manager's post in a short time and her company prospered. Leela had a yearning to study all types of crafts and achieve all-round personality. She studied typing and shorthand also. She achieved a speed of 90 words per minute in typing. She became a gardener for her firm and the garden of Alfa Laval received Best Garden Prize. She has also learned German and Russian. In sports, she learned badminton, hockey, swimming and gliding. She is a good painter and knows Warli and Egyptian painting. After getting wealth and power, the couple has started Poonawalla Foundation, which helps needy women and gives financial assistance to foreign-going students. Lastly, she joined Thermax and became a chairman. Now she has retired from the post, but she is still a director. Thermax is a very huge firm with an output of thousands and crores and manufacturing export-oriented machinery. डॉक्टर जॉन्सन यांनी खूप परिश्रम घेऊन एक शब्दकोश लिहून काढला. या शब्दकोशाची सगळ्या विद्वानांनी, साहित्यिकांनी, अनुवादकांनी मुक्त कंठानं प्रशंसा केली. एकदा डॉक्टर जॉन्सन यांना भेटायला त्यांच्या घरी एक महिला आली. गप्पा मारता मारता ती म्हणाली, तुमचा कोश मला आवडला नाही, त्या संदर्भात माझी एक तक्रार आहे. डॉक्टर जॉन्सन शांतपणाने म्हणाले, कोणती तक्रार आहे? त्या बाई म्हणाल्या, कोशात काही अश्लील आणि वाईट शब्द आहेत, ते कोशातून काढून टाकाल तर चांगलं होईल. डॉक्टर जॉन्सन यांनी त्यावर उत्तर दिलं, आपण माझा कोश वाचलात म्हणून मी आपल्याला धन्यवाद देतो, परंतु आपलं लक्ष नेमकं त्या अभद्र शब्दांकडेच का गेलं हे मला जाणून घ्यायचंय. कोशात इतर हजारो चांगले शब्द आहेत, त्याकडे आपलं लक्ष का नाही गेलं? त्या महिलेनं उत्तर न देता अपराधीपणानं आपली मान खाली घातली. दुसऱ्याचे दोष आपल्याला चटकन दिसतात, गुणांकडे मात्र लक्ष जात नाही. ज्याची त्याची दृष्टी असते तशी सृष्टी त्याला दिसते. मनुष्यानं छिद्रान्वेषी न होता गुणग्राही बनलं पाहिजे. देवदर्शन. काही इंग्रज मंडळी एकदा रमण महर्षी यांच्याकडे गेली. त्यांना स्वतःच्या धर्माचा खूप अभिमान असल्यामुळे महर्षींचा मोठेपणा त्यांना सहन होत नव्हता. त्यामुळे ती इंग्रज माणसे महर्षींना विचारू लागली, आपण ईश्वर पाहिला आहे, एवढेच नव्हे तर रोज एकांतात त्यांच्या सहवासामध्ये वेळ घालवता असे लोक म्हणतात. आमचा त्याच्यावर मुळीच विश्वास नाही. भोळ्या भावड्या लोकांना तुम्ही फसवीत आहात. उद्या जर तुम्ही आम्हाला तुमचा देव दाखवला नाही तर तुमची लबाडी आम्ही लोकांना सांगू. या प्रश्नाचा निकाल लागलाच पाहिजे. महर्षी नम्रपणे म्हणाले, ठीक आहे, उद्या सकाळी माझ्याबरोबर या. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ती माणसे रमण महर्षी यांच्यासमोर उभी राहिली. 2-3 मैलांवर एक झोपडी होती. तेथे रमण गेले. चटईवर पडलेल्या एका कुष्ठरोग्याच्या शरीराला त्यांनी मालिश केले. त्याला स्वच्छ स्नान घातले. त्याला जेव खाऊ घातले. 3 तास त्यांचा हा एकूण कार्यक्रम चालू होता. इंग्रजी लोकांच्याकडे वळून ते उद्गारले, हाच माझे ईश्वर आहे. रोज 3 तास एकांतवासात त्याची मी पूजा करतो. ते सर्व पाहून व ऐकून इंग्रज लोक जागच्या जागी खिळून उभे राहिले. त्यांनी क्षमा मागितली व म्हणाले, आपल्या रूपात आम्ही येशू ख्रिस्तच सजीव व साकार स्वरूपात पाहत आहोत, आम्हाला क्षमा करावी. एक लोहार होता. बाण बनवण्यात अत्यंत निपुण. असे बाण बनवायचा की बघतच राहावे. एकदा तो बाण तयार करण्यात तल्लीन झाला होता. त्याच्या दुकानावरून एक वाजत गाजत लग्नाची मिरवणूक गेली, पण त्याचं काही लक्षच नव्हतं.
थोड्या वेळानं त्याच्या दुकानासमोर अत्रेय ऋषी आले. लोहाराचा बाण तयार झाला होता, त्यामुळे एखादा साधू जसा समाधी घेताना शांत असतो तसा तो शांतपणे विश्रांती घेत होता. दत्तात्रेय ऋषींनी विचारले, बंधो, तुझ्या दुकानावरून एक वरात गेली. किती वेळापूर्वी गेली, मला जरा सांगशील का? महाराज, मी माझ्या बाणाच्या कामात मग्न होतो. मला वरात केव्हा, कुठून गेली वगैरे काहीच माहीत नाही. अरे, तू ढोल ताशांचा आवाज, तुतारीचा निनाद तरी ऐकला असशीलच ना? अजिबात नाही. माझा व्यवसाय हीच माझ्या दृष्टीने माझ्या ईश्वराची पूजा, उपासना आणि आराधना आहे. मी कामाला लागलो की मला कशाचीच शुद्ध नसते. तेव्हा वरात गेली, किती वेळ झाला वगैरे काहीच मी सांगू शकणार नाही. मला क्षमा करा. हे ऐकून दत्तात्रेय ऋषी इतके प्रभावित झाले की त्यांनी त्याच्या चरणांना वंदन केले आणि ते म्हणाले, आजपासून तुला मी गुरु केले आहे. माझ्या साधनेत आता मी तुझ्याप्रमाणे एकाग्र आणि तल्लीन होईन. Kishori Amonkar. Kishori Amonkar is at present the senior most lady among classical singers. She has received the highest honors, Padma Vibhushan, from the President of India. Kishori is the daughter of the famous classical singer Mogubai Kurdikar. Thus, she has received a leaning towards music as a family inheritance. She completed schooling in Rajaram Mohan Rai School and then in Jai Hind College, Mumbai. She began her lessons in classical music from her mother at home. Then she learned from Agra Gharana singer Anwar Hussain Khanji, Dattaram Parvatkarji, Vittalrao Paiji, and Anjani Bai Malpekarji. She has also taken lessons from Hindi picture music director Pandit Husnlal of Husnlal Bhagatram. She has sung a few songs for the pictures, but she had no liking for this kind of music. Hence, she developed classical singing, which is very serious, more strenuous, and of course, more rewarding and long-lasting. She has continued the glorious tradition of Jaipur Gharana as set down by the great singer Ustad Aladiya Khan. When she gives performances, she can sing for hours, developing one raga for a very long period. She does not like filmy songs because the singer has to complete a song in just 4 to 8 minutes. Kishori is a good painter also. She has composed her own chiza and sung them to the delight of music lovers. She can give good talk in English and Marathi. She knows other languages also. She has received Sangeet Natak Academy Award in 1985, then Padma Bhushan in 1987, and Padma Vibhushan in 2002. She has also received Gan Saraswati from Shankaracharya of Sringeri Math and Bharat Gan Ratna from Madhavacharya. Apart from music, she has liking for Hindu religion, philosophy and Adhyatma. She is a believer in the Guru Shishya Parampara and very serious full-time devotion to music. त्या फुलांच्या गंधकोशी, त्या फुलांच्या गंधकोशी सांग तू आहेस का? त्या प्रकाशी तारकांच्या ओतिसी तू तेज का? त्या नभाच्या नीलरंगी होऊनिया गीत का? गात वायूच्या स्वराने सांग तू आहेस का? मानवाच्या अंतरीचा प्राण तू आहेस का? वादळाच्या सागराचे घोर ते रूप का? जीवनीया वर्षणारा तू कृपेचा मेघ का? आसमंती नाचणारी तू विजेची रेख का? जीवनी संजीवनी तू माऊलीचे दूध का? कष्टणाऱ्या बांधवांच्या रंगसी नेत्रात का? मूर्त तू मानव्यकारे बालकांचे हास्य का? या इथे आणि त्या तिथे रे सांग तू आहेस का? सांग तू आहेस का? इंदिरा संतांची सुंदर कविता अजून नाही जागी राधा. अजून नाही जागी राधा
अजून नाही जागे गोकुळ. अजून नाही जागी राधा, अजून नाही जागे गोकुळ. अशा अवेळी पैल तीरावर आज घुमे का पावा मंजुळ. मावळ तीवर चंद्र केशरी, पहाट वारा भवती भणभण. अर्ध्या पाण्यामध्ये उभी ती, तिथेच टाकून आपुले तन मन. विश्वच अवघे ओठा लावून, कुब्जा प्याली तो मुरली रव. डोळ्यामधल्या थेंब सुखाचे, हे माझ्यास्तव, हे माझ्यास्तव. कहाँ चला ए मेरे जोगी, जीवन से तू भाग के. किसी एक दिल के कारण यूं सारी दुनिया त्याग के. छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए. प्यार से भी ज़रूरी कहीं काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए. तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं. खुशबू आती रहे दूर ही से सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं. चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए. कितनी हसरत से तकती है कलियां तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं. एक दुनिया उजड़ ही गई है तो क्या, दूसरा तुम जहां क्यों बसाते नहीं. दिल न चाहे भी तो साथ संसार के, चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए. छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए. प्यार से भी ज़रूरी कहीं काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए.